ظرف زمان اور مکان کو مفعول فی کے ذریعے سے انہوں نے بتایا ہے. فالوئنگ آف دا سم ایگزامپل. اچھا میں نے ریکارڈنگ بھی آن کیا تو بس ایک بار میں بس مینشن کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، ایگزامپلس کرتے ہیں. ہم نے اس والے پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ جب بھی کوئی ورڈ جگہ کو بتا رہا ہوگا یا وقت کو بتا رہا ہوگا تو اس کو ہم مفعول فی بولیں گے، جن کو اگر ہم الگ الگ کریں تو جگہ کو بتانے والا ظرف مکان ہے اور وقت کو بتانے والا ظرف زمان ہے. مثال دیا، وصلت الی محطۃ سکک الحدید، ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے مسان، شام میں پہنچے. تو مسان مفعول فی ہے، مفعول فی میں اسپیسیفکلی یہ ظرف زمان ہے. ترک حامد سیارتہ عند الشجرۃ، حامد نے اپنی گاڑی چھوڑ دی پیڑ کے پاس. تو عندہ جو ہے یہ مفعول فی ہے، اور اس میں اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو ظرف مکان کے طور پہ. فیما یلی امثلۃ مزیدۃ للظروف الزمانی والمکان، نیچے کچھ مثالیں آ رہی ہیں جو ظرف زمان اور مکان کو بتاتی ہیں، ایڈورب آف ٹائم اینڈ پلیس کو بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، بس آپ ظرف زمان ہے کہ مکان ہے بتاتے ہوئے چلیے گا اور کون سا کلمہ ہے ایک ایک کرتے جائیے. مسئلہ کیجیے پہلا. ینام الناس لیلا ویعملوا نہارا. لیلا ہوگا تو کیا زمان یا لیلا مکان؟ ہوگا ظرف ظرف. زمان، ٹھیک ہے. اور ویعملوا نہارا مطلب صبح کام کرتے ہیں، صبح نہارن بھی ہو، یہ بھی ظرف زمان ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، صبح کے لیے صبح آتا ہے، دن بولیے تو زیادہ اچھا رہے گا، جو کلیئر رہے گا. جی نہار. نہار، جی ہاں. نہار. چلیے تسلیمہ صاحبہ. تطلع الشمس صباحا وتغرب مساء. سو سر صباحا اور مساء ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے. المدرس اس اسلامیتی تغلق یوم جمعۃ. اسلامیہ تغلق، کھلتا، تغلق یوم، یوم ہوگا ظرف زمان. ٹھیک ہے. ہم، چلیے تسلیمہ صاحبہ. بس نا. عند مصاب بالزکام یا خالد فلا تجلس تحت المروحة. ٹھیک ہے. کہاں پہ ہے زمان یہ مکان؟ سر اس میں مکان ہے لیکن مروہ پنکھے پہ نہیں کہاں بیٹھا ہے بیچارہ؟ نہیں تحت تحت. آپ بتائیں. تحت پنکھے کے تحت نیچے. اوکے تحت تحت تو اوکے. جگہ جو ہے وہ پنکھے کے نیچے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظرف زمان یا مکان؟ ظرف آپ نے پہلی بتا مکان. دیا کہ ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یس عمر صاحب. امشی، امشی میلن صباحا کل یوم. صباحا ہوگا ظرف زمان، ٹھیک ہے. کل یوم اچھا بھی تو اگر وہی ہوگا. کل یومن بھی ہوگا وہی میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ جی مضاف جی جیسے یہاں پہ تحت المرواحاتی مضاف مضاف علیہ، یہ مضاف مضاف علیہ ہر دن جی کی صبح. تو کیونکہ مضاف مضاف علیہ بن گیا ہر اس لیے دن اس کی پہ زیر صبح. آ گیا. اگر صباحن نہیں رہتا امشی میلن کل یومن تب کلّا ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جی اس پورے کو جب ظرف زمان آپ مان لیں گے اس پورے کو، تو جب بھی کوئی اعراب آتا ہے تو پہلے والے مضاف پہ آتا ہے، مضاف پہ دکھائی دے گا اس آپ. تو ہم جی اس پورے کو بول دیں گے ظرف زمان ہے، لیکن اس پہ جو اعراب دکھائی دے گا وہ اس پہ دکھائی دے گا کیونکہ مضاف الیہ پہ زیر ہو جائے گا. اس کی مثال اگر میں اور سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں اگر، تو ایک مثال اور دوں تو ضربا استاذ المدرستی. ضربا استاذ سوری استاذ المدرستی. دیکھیے اسکول کے ٹیچر نے مارا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاذ المدرستی یہ پورا جو ہے آپ کا فائل بن رہا ہے، فائل مطلب جو کام کرنے والا، لیکن جو اعراب آپ کو کام دکھائی کرنے دے گا والا. رفع کا وہ صرف استاذ پہ دکھائی دے گا، مدرسہ پہ زیر آئے گا کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ جب بھی کوئی سینٹینس ہوگا تو جو بھی اعراب دکھائی دے گا وہ صرف مضاف پہ دکھائی دے گا، کیونکہ مضاف کے بارے میں ہم زمانے جاہلیت میں پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تسلیمہ صاحب. قال اللہ تبارک و تعالی ظلمات بعضها فوق بعض. سر ظلمات ظرف زمان. تو لیکن وہ حالت نصب میں نہیں ہے.
फौका मतलब ऊपर, जगह बता रहा हाँ, है। जैसे सो तहता मकान मतलब नीचे था। फौका। हाँ, जैसे तहता मतलब नीचे था। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि फौका, तहता, बरा, खल्फा, ये सब जगह को बता रहा हूँ। ये सब ज़र्फ़े ज़मान के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। मकान। हाँ सॉरी, मकान के अंदर। चलिए ठीक है। तो नहार डे, ततलु, राइस तला यतलु, गरब यगरुबु गुरूबन, तुगलक़ु मजहूल है, गलक़ यगलुक़ु से, मीलन मील, ज़ुल्मात डार्कनेस, फौका अबव ऊपर, ठीक है ना। चलिए, फॉलोइंग आर द सम फीमाइल ज़ुरूफ़ ज़मानी वल मकानी अल मबनिया। चलिए, नीचे और कुछ ज़ुरूफ़ ज़मान और मकान आ रहे हैं, लेकिन ज़ुरूफ़ ज़मान और मकान हमने पढ़ा है कि मंसूब होता है। और हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जो नाउन क्या होते हैं, मबनी होते हैं। बताइए तजुर्बा साहब, मबनी मतलब? जो जिनका चेंज। एराब गलत। चेंज नहीं होता है। हाँ देखिए, उन्होंने बोला आपने बीच में, लेकिन बोल दिया गलत। चलिए ठीक है। तो चेंज जो होगा, आप चेंज ही रुक गया ना बताइए। कि भूल गए। अब आप बताइए, चेंज जो कभी होगा उसका क्या नाम था? मुअर्रब। मुअरब, ठीक है। तो मबनी हम पढ़ चुके हैं। अब ये जितने भी नीचे आ रहे हैं सब ज़र्फ़े ज़र्फ़े ज़मान या मकान है, और ये सब मबनी है। मबनी होने का मतलब ये है कि इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कभी आएगी। चेंज नहीं होता। हम बोलेंगे इसको कि ये हालत नसब में है, ठीक है, लेकिन चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि मबनी है। मबनी मबनी ही रहता है, मबनी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं बोलेंगे कि वो हालत रफा में नहीं है। जब वो जो जो मबनी होगा वो हालत रफा में होगा तो हालत रफा बोला जाएगा, लेकिन एराब चेंज होता हुआ दिखेगा नहीं उसके लास्ट में। फीमा यली ज़ुरूफ़ ज़मानी वल मकानी अल मबनी है, नीचे आने वाले ज़ुरूफ़ ज़मान है जो ज़मान और मकान है जो मबनी है। नंबर वन, मता। मता हमेशा मता ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब व्हेन, ये ज़मान में आएगा कि मकान में? बता। जमान। जमान में। कब? कब तो जगह को नहीं बता रहे ना, ये तो वक्त को बता रहे हैं। व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, वक्त को बता रहा है। ये ज़र्फ़ ज़मान मबनी क्यों अला सुकून, ये ज़र्फ़ ज़मान है और सुकून पर मबनी है, इन या के ऊपर साकिन है। नहवा मता तुरीदु अन तुसाफिरा इला मदीनत लंदन या लुक़मान, तुम कब सफ़र करने का इरादा रखते हो लंदन ए लुक़मान। तो मता क्या है? ये ज़र्फ़ ज़मान और मकान है। जब हमने मुअर्रब और मबनी पढ़ा था बुक 6 के स्टार्टिंग में, तो वहीं पे हमने पढ़ा था कि हमें बता दिया गया था कि मबनी कौन कौन है, ठीक है ना। मबनी कौन कौन है बता दिया गया था, और उसके बाद कहा था इसके अलावा सब मुअरब है। तो उसके अंदर जहां हमने जमीर पढ़ा था, हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, इस तरह बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो एक उसी में से था, अगर आपको याद आ रहा हो, बादु ज़र्फ़ ज़मान वल मकान था या नहीं था? बादु ज़र्फ़ ज़मान, तो मुझे वर्ड याद आ रहा है। कुछ ज़र्फ़ ज़मान, तो यही सब है, ये वहां पे भी आ चुका था, यहाँ दोबारा आ रहा है। अईना मतलब वेयर, ज़र्फ़ ज़मान है कि मकान? मकान। मकान। मकान, जगह को बता रहा है, वेयर। दिल्ली है, जो भी जगह हो सकती है। ये ज़र्फ़ मकान मबनी अल फतह, ये फतह पर मबनी रहेगा, यानी आईना ही रहेगा। कभी आइन, आइनी, आइनू कभी नहीं होगा, आईना ही रहेगा। नहवा आइना तज़हबीन कुल्ला सवाहिन या सुआद, हर दिन हर सुबह तुम कहाँ जाती हो ए सुआद। अमसी, अमसी, इस पे जो है इन्होंने जेल जमान। लगाया नहीं है। फिर बिल्कुल ठीक है, समान रहेगा, वक्त को बता रहा है। किसे बोलते हैं, माना क्या है इसका अमसी का? कल पर कल कल। यस्टरडे। यस्टरडे, ठीक यस्टरडे। है, कल भी ठीक है। और आने वाला कल, अम्स। और गदन। नहीं, गदन तो दोपहर होता गदर, है। आने वाला कल गदर नहीं होगा, ठीक है बिल्कुल। और तस्लीमा साहिबा, बिफोर यस्टरडे। कबल आम्स। वेरी गुड, कबल अम्स, कबल अम्स, ठीक है। तो जिसको हम परसों बोल देते हैं, आने वाले को। चलिए ठीक है। ही ज़र्फ़ ज़मान मबनी अल कस, कसरे पर मबनी है, अमसी ही रहेगा, सी पे जेर ही रहेगा हमेशा। राजा अहमद मिन अमरीका, अमसी, अहमद अमरीका से कल लौटा है। कत्तू नेवर के माने में भी आपने यूज किया था उसके अंदर। ही ज़र्फ़ ज़मान मबनी अल ज़म, ज़र्फ़ ज़मान है और ये ज़म्मे पर मबनी है, कत्तू ही रहेगा। नहला नहवा लम यकज़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कत्तु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। इसी तरह हुना है यहाँ के माने में हिना, बार बार हम इस्तेमाल किया हमने बहुत स्टार्टिंग से ही। ताल हिना, कम हेयर। ही ज़र्फ़ ज़मान, वक्त को ज़मान, नहीं ज़मान क्यों होगा, ये तो मकान होना चाहिए, इन्होंने ज़मान कह दिया कौन इसको। होगा ना? हाँ, ये मकान होगा। हेयर के माने में ना, हेयर तो जगह हो गई ना। जैसे हम कंफ्यूज है, वैसे ये भी कंफ्यूज है। तो मैं भी कभी गलत कर दे रहा हूँ बीच में, तो ये यहाँ मिस्टेक है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही लग रहा है? जी, हमको भी मकान लग रहा है। ठीक है, जगह बता रहे हेयर।
مبنی گنا علی السکون، الف ساکن ہے لاسٹ والا. نحو انه لا یاتی ہنا قط، اب اس کے اندر دو آ گیا ظرف زمان، ظرف جو آ گیا تو وہ یہاں نہیں آیا کبھی بھی. چلیے کچھ سیکنڈز باقی ہے، جو ہو جاتا ہے تو کر دیں گے ورنہ اگلی کلاس میں. الان، الان مطلب اب، یہ ظرف زمان، یہ بھی جو ہے ظرف زمان اب وقت کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے زمان ہے. مبنی گنا الفتح پر مبنی، الان ہی ہوتا ہے ہمیشہ. نحو الان حصص الحق، اب حق واضح ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سورہ یوسف پہ آپ نے پڑھا تھا. حیثو، دا پلیس ویئر، ویئر ایور والا معنی ہم جو دیتے ہیں. یہ ظرف زمان مبنی کی علی الضم. نحو اذهب الى حیث شئت، جاؤ جہاں تم چاہتے ہو. چلیے کلاس بھی ختم ہو گئی، اب آپ لوگ بھی